Hi Kutties, welcome back to my channel Learn with Sheila. How are you all? Hope fine. In this video we are going to learn 3rd standard 2nd term first lesson Seasons story. Are you all ready? Shall we start? Dear children, today we are going to learn English. So Miss is going to speak English. Okay, Mummy. We can start, Mummy. I am eagerly waiting with my friends, Mummy. Wow, very good. Lesson 1 Seasons Story. In this lesson, a girl named Nila is going to talk with us. Okay. Hi, it is chilly during the winter. Do you feel chilly? Nila is asking her friends. In this lesson, we are going to learn about all the season in detail. Before we are entering the lesson, they wanted to check your previous knowledge. Do you know what is the picture given, children? What is the first picture? Very good. Trees. What is the spelling? T-R-E-E. Tree. Super. Second, rat. Very good. R-A-T. Rat. Second, fill in the blanks with a and the. Do you know a and the are articles? Okay, what is the first picture? Very good. Sun. What's the spelling? S-U-N. Sun is there, no? In the word sun, S is a consonant. Do you remember, children? Consonant and vowels. In English, there are 21 consonants, 5 vowels. Wherever consonant letter or sound comes before the consonant letter, we should write A. But here the condition is different. How many suns are in the world? Only one, no? When you are talking about only one object, we should write the. It is called universal truth. So we should write THE, the. The sun rises in dash east. Given, no? East. In the word east, E is vowel. We have to write before vowel an. But here we should not write an. Because how many east directions are there? Only one east direction. That also universal truth. So we should write there also the. Next, ball picture is given. This is dash ball. In the word ball, first letter B. B is a consonant. Before consonant, we should write A. Sentence, we are talking about the ball. Next sentence also, we are talking about the same ball. So we should write the ball is brown. Okay. இங்கே தங்கிறது அந்த பால் ப்ரௌன் கலர். உலகத்தில் ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தால் அதுக்கு த யூஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக நம்ம எந்த ஒரு பொருளை பற்றி பர்டிகுலராக பேசுகிறோமோ அப்போ த யூஸ் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு பேக் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அந்த பேகு ரெட் கலர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அம்மா வாங்கி கொடுத்தா அந்த பர்டிகுலர் பேக் நம்ம கடையில் இருக்கிற எல்லா பேக்கையும் பற்றி பேசலை இல்லையா? அப்போது த வரணும். அதுக்கு எப்படி சென்டென்ஸ் சொல்லணும்? My mother gave me a bag. The bag was red in color. Now children, do you understand where to use a and the? Aravindan, do you understand articles? Yes, Mummy. Now we can move into the lesson. Do you know what is season? Season na enna theriyuma ungalukku? Yeah, season is a division of the year based on changes of weather and climatic conditions. Do you understand, children? Season na 1 yearல இருக்கிற 12 months வேரியஸ் சீசனாக பிரிச்சிருக்கோம். எப்போ மழை வரும், எப்போ வெயில் அடிக்கும், எப்போ குளிர்காலம் வரும், அதை வச்சு பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுதான் சீசன். Oh, there are 5 seasons are there. Spring season, summer season,
autumn season, rainy season, winter season. Now we can learn about all the seasons in detail. Mummy, first what season? First, we are going to learn about spring season. Spring season starts from middle of the February month to middle of the April month. Mummy, how spring season? Spring season is the most pleasant season. It comes with the blossoming of beautiful and colorful flowers. Do you understand, children? Mummy, can you explain in Tamil? Yeah, sure, children. It comes after winter season and before the summer season. ஸ்ப்ரிங் சீசன் ரொம்பவே ஜாலியான சீசன். ஏன் தெரியுமா? அந்த சீசனில் வெயிலும் அதிகமாக இருக்காது, மழையும் இருக்காது, குளிரும் அதிகமாக இருக்காது. மழை லேசாக ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்கும், ஆனால் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். எல்லா மரம் செடி எல்லாம் சூப்பராக பூ பூக்கும். பறவைகள்லாம் நல்லா பார்க்கவே சவுண்டு காது கேட்க நல்லா இருக்கும் அந்த சீசனில். இந்த சீசன் பிப்ரவரி மாதத்தில் பாதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கும், ஏப்ரல் மாதம் பாதி வரைக்கும் இருக்கும். வெயிலே இருக்காது, ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். அதான் ஸ்ப்ரிங் சீசன். In spring season, trees and plants start growing. We can see greenery everywhere. அப்படின்னா என்னன்னு புரியுதா? எங்கே பார்த்தாலும் ரொம்ப பச்சை பசேல்னு இருக்கும். எல்லா செடி மரங்களும் ரொம்ப பூத்து குலுங்கும். அதுதான் ஸ்ப்ரிங் சீசன். In spring, days become a bit longer and weather becomes pleasant. Butterflies and bees fly everywhere. We can hear chirping of the birds. Do you understand, children? Mummy, chirping means what? Chirping means sounds of birds. Let me explain in Tamil, okay? Spring seasonல வெதர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். வெயிலாகவும் இருக்காது, மழையாகவும் இருக்காது, குளிராகவும் இருக்காது, நல்லா இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் நல்லா பார்க்கலாம், நம்மளால் வேர்க்காது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். பறவைகளோட சவுண்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த நேரத்தில். வெயில் காலத்தில் கேட்குறத விட ஸ்ப்ரிங் சீசனில் பறவையோட சவுண்டு ரொம்பவே கேட்கறதுக்கு இனிமையாக இருக்கும். Mummy, next what season? Next we are going to learn about summer season. Summer season is the hottest season of the year. Sun shines brightly. The days are longer and nights are shorter during summer season. சம்மர் சீசனில் தமிழில் வெயில் காலம் சொல்லுவோம், இல்லை கோடை காலம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ சூரியன் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும், ரொம்ப வெயில் சூடு அதிகமாக இருக்கும், வியர்த்து கொட்டும், நமக்கு தாகமாக இருக்கும். இதுதான் சம்மர் சீசன். சம்மர் சீசனில் நமக்கு ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டுருவாங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஏப்ரல் மேல தான் அந்த சம்மர் சீசன் வரும். அப்போ நம்ம வீட்டில் தான் ரெஸ்ட் எடுப்போம், நம்மளால் ஸ்கூல் போக முடியாது. நமக்கு ஏசி தேவைப்படும், குளிக்கலாம், அடிக்கடி 2-3 டைம் குளிப்போம். இதுதான் சம்மர் சீசன். காட்டன் க்ளோத்ஸ் தான் நம்ம போட்டுப்போம். We wear cotton clothes during summer as we sweat a lot and cotton clothes absorb sweat easily. Mummy, why you wear cotton clothes? We wear cotton clothes because cotton clothes absorb sweat easily. நம்ம ஏன் காட்டன் க்ளோத்ஸ் போட்டு போனால், காட்டன் க்ளோத்ஸு இயற்கையில் விளையிற பஞ்சிலேருந்து செய்கிறது. அந்த காட்டன் க்ளோத்ஸில் குட்டி குட்டி ஓட்டை இருக்கும், காற்று நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம உடம்புல ஏற்படுற வேர்வையெல்லாம் ஏற்படுற ஈரத்தை காட்டன் க்ளோத்ஸ் சீக்கிரமாக உறிஞ்சிக்கும். அதனால் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் உடம்பு. During summer, people likes to go beach, okay, so that we'll get cool breeze from the beach. People used to wear sunglasses, shovel na kids will take play items to the beach and they will play. Kids can fly kites. Summer season we will be most of the time outside the home, because inside the home it will be very hot. We need cool breeze, means we have to be there outside. Mummy,
Cool breeze means what? கூல் ப்ரீஸ்னா தென்றல் காற்றுன்னு சொல்லுவோம்ல, பீச்சில் நல்லா சில்லுன்னு காற்று வரும் இல்லையா, அதுதான் கூல் ப்ரீஸ். இப்போ நான் தமிழில் சொல்கிறேன், எல்லாரும் கவனிங்க. சன் கிளாஸஸ், SUNGLASSES, சன் கிளாஸஸ். சன் கிளாஸஸ்னால் என்ன? இந்த பையன் போட்டிருக்கான்னு கூலிங் கிளாஸ் சொல்லலாம். இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம்? சன்கிளாஸ், வெயில்லேருந்து நம்ம கண்ணை அது பாதுகாத்து, சூடுலேருந்து நம்ம கண்ணை பாதுகாக்கும். இதுக்கு பேர் என்ன? சன்கிளாஸ். வேர் தே ஆர் பிளேயிங்? தே ஆர் பிளேயிங் த ஷீஷோர். ஷீஷோர்னா என்ன? ஷீஷோர்னா கடற்கரை. கடற்கரையில் மண் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஜாலியாக வீடெல்லாம் கட்டி விளையாடுறாங்க. நீங்களும் விளையாடுவீங்களா அம்மா கூட போனால்? நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது இதை மாதிரி திங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் விளையாடுங்க, சரியா? ஷாவல், SHOVEL, ஷாவல். ஷாவல்னால் என்ன தெரியுமா? மண் அள்ளுறதுக்கு மண்வெட்டி பயன்படுத்துவோம்ல, அது மாதிரி குழந்தைங்க விளையாடுறப்ப பயன்படுத்துகிற ஒரு கரண்டிக்கு பேர் தான் ஷாவல். நெக்ஸ்ட், வாட் த கேர்ள் இஸ் வேரிங்? த கேர்ள் இஸ் வேரிங் green color hat. Hat means what? Big cap only, hat. Okay, that also type of cap. Boy is wearing cap. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் அது என்ன சொல்லுவோம்? hat. What they are playing in the sand? They are making sand castles. Sand castlesனால் என்னன்னு தெரியுமா? மண்ணில் கோட்டை கட்டி விளையாடுறதுக்கு பேர் தான் என்ன? Sand castles. See how the sun is very bright. I told you this is summer season. Summer season, sun shines brightly. Children are playing kite. We like to eat cold things during summer season like ice cream, cold drinks, tender coconut, buttermilk and watermelon. Do you like to eat cold drinks, children? Yes, Mummy, I like. Have you seen the hut, children? See the picture, there is a hut. Why in the beach there is a hut? Why, Mummy, hut in the beach? Because we cannot stand all the time in the scorching sun. We get easily tired in summer season. If we are tired, we can sit inside the hut and relax. Tender coconut, TENDER, tender, COCONUT, coconut, tender coconut. டெண்டர் கோகோனட்னா என்னன்னு தெரியுமா? இளநீர். டெண்டர் கோகோனட்னா என்ன? இளநீர். Mummy, I like tender coconut very much. Oh, super. Do you like, children? யாருக்கு சம்மரில் என்ன சாப்பிட பிடிக்கும்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். During summer season, children like to play in swimming pools and people visit beaches to spend some time to relax. வெயில் காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணியில் விளையாட ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். குளிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதிக நேரம் தண்ணியில் செலவழிப்போம். நீச்சல் குளம், பீச்சுங்கிற இடத்துக்கெலாம் போவோம் இல்லையா, கடற்கரைக்கெலாம் போவோம். ஏன்? உடம்பு சூரியன் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூடாக இருக்கும். நம்ம தண்ணியில் இருந்தால் உடம்புக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம தண்ணியில் அதிக நேரத்தை செலவழிப்போம் வெயில் நேரத்தில். We use fans, cooler and air conditioner during summer season to keep us cool. வெயில் நேரத்தில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறப்ப அதிகமாக என்ன பண்ணுவோம்? ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவோம், ஏசி, கூலர். தூங்குறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஏசி போட்டு தூங்குவோம் இல்லையா. நம்மளால் உடம்பு சூடாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஃபேன் இல்லாமல் தூங்க முடியாது. அதிக நேரம் என்ன பண்ணுவோம்? கூலிங்காக இருக்கிற ஏசி, ஃபேன் யூஸ் பண்ண ஆசைப்படுவோம். Next, we are going to learn about rainy season. Mummy, I love rainy season. I too love rainy season, children. Do you know what is the other name of rainy season? Rainy season is also called monsoon. During rainy season, the sky looks cloudy and it rains almost every day. Do you understand, children?
ரெய்னி சீசனுக்கு இன்னொரு பேர் மான்சூன். மான்சூன்னா பருவமழை. பருவமழைனா வருஷம் வருஷம் ஒரே சீசனில் மழை பெய்யும். நம்ம எப்படி பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதே போல் மழைக்கு கூட தெரியும் இப்போது நம்மளோட காலம், நம்ம வேலையை செய்யணும்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிக்கும். இப்போது நம்ம இந்த லெசன் படிக்கும் போது என்ன சீசன்? ரெய்னி சீசன். ரெய்னி சீசனில் எல்லா நாளும் மழை பெய்யும். வானம் எப்படி இருக்கும்? இருட்டாகவே இருக்கும். அதுதான் ரெய்னி சீசன். எவ்ரிபடி லவ் ரெய்னி சீசன் சில்ட்ரன். பிஃபோர் லேர்னிங் அபவுட் ரெய்னி சீசன் we will read a story about raincoat. I'll read a story. Listen children. Raincoat. On Sunday, Nalan's parents got him a red raincoat. Ma, may I wear it now? Asked Nalan. No my dear. Now the sky is clear, said Ma. Will it rain today, Mummy? Asked Nalan on Monday. No, Nalan, not today. It is bright and sunny. If you wear, it will be funny, said Ma. On Tuesday, Ma, when will my wish come true? Asked Nalan. Not today, my dear. There is just one white cloud in the sky, said Ma. On Wednesday, Ma, why doesn't it rain? Asked Nalan. Son, I think it is hot. It will rain before noon, said Ma. On Thursday, during picnic, Ma, what if it rains? Shall I take the raincoat with me for picnic? Asked Nalan. No, my dear, it will not rain. The little white clouds are too high, said Ma. Ma, will it rain today? Asked Nalan loudly on Friday. It might, my dear. There are some dark clouds low down in the sky, said Ma. Saturday begins with a band. Dadam, dadam, dadam. I hear thunder. Will it rain very soon? Asked Nalan. Finally, it starts to rain. Oh, it's raining. It's raining, sang Nalan, running out. But Nalan, you forgot your raincoat, said Ma, running after him. Do you understand the story, children? இந்த கதையில் நலன் ஒரு பையன் இருக்கான். அவனுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா ஒரு ரெட் கலர் ரெயின் கோட் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரெயின் கோட் அவன் என்ன பண்ணான்? உடனே போட்டுக்கலாமான்னு கேட்குறான் அம்மா கிட்ட. ரெயின் கோட் நம்ம எப்போ போடணும்? மழை பெஞ்சாதுன்னு போடணும். ரெயின் கோட் புதுசாக வாங்கினா அதுக்காக சம்மர் சீசனில் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? ஃபன்னியாக இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, மழை பெய்கிறப்ப தான் போடணும், மழை இல்லாதப்போ போட்டிங்கன்னா எல்லோரும் பார்த்து சிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நலனுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் சண்டே ரெயின் கோட் வாங்கி கொடுத்தாங்க இல்லையா? அன்றைக்கி அவன் போடலாமான்னு கேட்டான். அன்றைக்கி மழை இல்லை, அதனால் போட வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. மறுநாள் டியூஸ்டே கேட்குறான், அம்மா இன்றைக்கி நான் போடலாமா? எப்போ தான் என்னோடய ஆசை நிறைவேறும்? இன்றைக்கி மழை வருமா அப்படின்னு கேட்குறான். அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லை, க்ளவுட்ஸ் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது, அப்போ எப்போ தான்மா மழை வரும்? சாயங்காலத்துக்கு மேலே மழை வரும், பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் தேர்ஸ்டே என்னாச்சு? மறுநாள் தேர்ஸ்டே நலன் வீட்டில் ஒரு பிக்னிக் போகிறாங்க. பிக்னிக்னா என்ன? பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்த சுற்றி பார்க்க போகிறாங்க. அப்போ நலன் கேட்குறான், அம்மா நான் ரெயின் கோட் என் கூட எடுத்துகிட்டு வரவா அப்படின்னு கேட்குறான். நலனோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, வேண்டாம், மழை பெய்யாது, வானத்தில் வெள்ளை மேகம் தான் உயரத்தில் இருக்குது, எப்போ கருப்பு மேகம் வருதோ அப்போ தான் மழை பெய்யும், மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை, ரெயின் கோட்டு எடுத்து வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் டே ஃப்ரைடே, அம்மா இன்றைக்கி மழை வருமா அப்படின்னு கேட்குறா. இன்றைக்கி மழை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, கருமேகங்கள் கொஞ்சம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா. ஆனால் அன்னைக்கும் மழை தூறலை. அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை காலையில் என்னாச்சு? இடி சத்தத்தோடு அந்த நாள் ஆரம்பிக்குது. மழை வருது. மழை வந்தோடனே நலன் போய் மழையில் ஆட்டம் போடுறான். மழையை பார்த்தோன்னே ரெயின் கோட்டை மறந்துட்டான். இதுதான் அந்த கதை. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா கதை? இதை ரீட் பண்ணணும் எல்லோரும் வீட்டில், சரியா? Things we use during rainy season. Do you know children
what are the things we use during rainy season? Raincoat, umbrella, sweater, boots. Very good children. இதெல்லாம் தான் நம்ம ரெய்னி சீசனில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள். Do you know what are the things we see during rainy season? During rainy season, we can see dark clouds, rain, thunderstorm, puddles, and peacock dance. During rainy season, we even get to see beautiful peacock dancing and spreading their colorful wings. In rainy season, we can see rainbow. Do you like to see rainbow, children? மேகம் வெள்ளையாக இருந்தால் மழை வருமா? வெள்ளையாக இருக்கிற மேகத்துலேருந்து மழை வராது. மழை கொண்டு வர மேகம் எப்படி இருக்கும்? கருப்பாக இருக்கும். அதுதான் என்ன? டார்க் கிளவுட்ஸ். ரெய்னி சீசனில் மட்டும்தான் we can see டார்க் கிளவுட்ஸ். எப்போல்லாம் மழை வருதோ அப்போ மட்டும்தான் நம்மளால் டார்க் கிளவுட்ஸ் பார்க்க முடியும். தண்டர் ஸ்டார்ம்னா என்னன்னு தெரியுமா? இடியும் மின்னலும் வரும் இல்லையா மழை வரப்போ? அதுவும் மழை காலத்தில் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். சரியா? Creatures we see during rainy season are snail, frog, snakes. மழைக்காலத்தில் தான் நம்ம அதிகமாக நத்தை, தவளை சத்தம் போடும் இல்லையா மழைக்காலத்தில், பாம்பு இதெல்லாம் அதிகமாக மழைக்காலத்தில் தான் பார்க்கலாம். During rainy season we like to eat lots of fried food. மழைக்காலம் வந்தாலே நமக்கு என்ன ஆகும்? நல்லா பொரிச்ச சாப்பாடெலாம் சாப்பிட பிடிக்கும் இல்லையா? எண்ணெயில் பொரிச்ச பஜ்ஜி சிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும் இல்லையா? இப்போது சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பாடு, நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே மாறும். நெக்ஸ்ட் we are going to learn about winter season. It's very cold and chilly during winter season. It is the coldest season of the year. It begins from month of November and lasts till the month of February. It comes after the rainy season. December and January are the coldest month of the year. Colder regions have heavy snowfall during winter season. We see lots of snow on ground and trees, and even houses are covered with snows. During winter, we wear woolen clothes to keep ourselves warm. To protect ourselves from severe cold, we wear socks, cap, ஸ்கார்ஃப் அண்ட் மிட்டன்ஸ். இது எல்லாமே நீங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மிட்டன்ஸ்னால் மட்டும் என்னென்னு சொல்கிறேன். மிட்டன்ஸ்னால் கைக்கு போட்டுக்கிற மொத்தமான க்ளவுஸ், உள்ளன் க்ளவுஸ். ஓகே. பீப்புள் லைக் டு சிட் நியர் ஃபயர் பிளேஸ் டியூரிங் வின்டர் சீசன் டு ப்ரொடெக்ட் தெம்செல்ஸ் ஃப்ரம் சிவியர் கோல்டு. ஃபயர் பிளேஸ்னால் என்னன்னு தெரியுமா? குளிரான நாட்டில் இல்லை குளிர்காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? விறகை கொளுத்திட்டு சுற்றிலும் மக்கள் உட்காந்துருப்போம். அதுலேருந்து சூடு நம்ம உடம்புக்கு படுறப்போ உடம்புக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். குளிர்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம். ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஃபயர் பிளேஸ்னு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு இடம் வச்சுருப்பாங்க. எப்படி நம்ம ஏசிலாம் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபயர் பிளேஸ்னு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க. டியூரிங் வின்டர் சீசன் we like to have coffee, tea and soup. These are our winter season favorite foods. Some animals like bears, bats, turtles hibernate during winter. What is mean by hibernation, children? Hibernation is the way the animals conserve energy to survive adverse weather conditions. ஹைபர்னேஷன்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஹைபர்னேஷன்னா ரொம்ப குளிராக இருக்கிற நாடுலலாம் வசிக்கிற விலங்குகள் என்ன பண்ணும்? சாப்பாடு கிடைக்காது. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க? பசியிலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ரொம்ப நேரம் தூங்கும். ரொம்ப மாதக்கணக்கில் தூங்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஹைபர்னேஷன். ஏன் மாதக்கணக்கில் விலங்குகள் தூங்கும் தெரியுமா? அதுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது, தண்ணி கிடைக்காது, அப்போ அதுக்கு எனர்ஜியே இருக்காது. அதனால் என்ன பண்ணும்? தூங்கி தூங்கி தன்னுடைய வின்டர் சீசனை போக்கிடும். டியூரிங் வின்டர் சீசன் days are shorter, nights are longer. People like to sleep on the bed. வின்டர் சீசனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு போவோம், பெட்டில் படுத்து தூங்குவோம், போர்வை போத்திப்போம் இல்லையா? ஏன்? குளிர் அதிகமாக இருக்கும், உடம்புக்கு சூடு தேவைப்படுறதுனால என்ன பண்ணுவோம்? பிளாங்கெட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. பிளாங்கெட்னா போர்வை.
quiltன method. சரியா? Winter mornings are misty and cold. It is the season of frost, biting winds and extreme cold. We see dense fog everywhere. ஃபாக்னா பனிமூட்டம். நம்ம குளிர்காலத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து விடியற் காலையிலலாம் பார்த்தோம்னா புகை மாதிரி இருக்கும். நம்மளால் எதிரில் யார் வராங்கன்னு பார்க்க முடியாது. அதுதான் ஃபாக். ஓகே. மிஸ்ட்டுனா தண்ணி பூத்து பூத்து இருக்கும் இல்லையா, எப்படி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து பாட்டிலில் எடுத்து மேலே தண்ணி பூத்துருக்கும், அது மாதிரி இருக்கிறது தான் மிஸ்ட். மிஸ்ட்டு எப்படி உருவாகும்னா சூடான காற்றும் குளிரான காற்றும் ஒன்றா சேரும் போது அது ட்ராப்லெட்ஸாக தண்ணியாக மாறிடும். அதுதான் மிஸ்ட்டு. இந்த படத்தில் பாருங்கள் புகை மாதிரி தெரியுதுல்ல, அதுதான் குளிர்காலம். குளிர்காலத்தில் இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், the last season we are going to learn about autumn season. Mummy, autumn season means what? It is also known as fall. Weather gets cool. It marks the end of summer season and the beginning of winter season. There is less sunlight and the days starts getting shorter during this season. ஆட்டம் சீசன்னா இதை நம்ம தமிழில் இலையுதிர் காலம் சொல்லுவோம். இந்த காலத்தில் மரத்தில் இருக்கிற எல்லா இலையும் பழுத்து கீழே கொட்டிடும். இங்கே படத்தில் பார்த்தீங்களா, இலையெல்லாம் மரத்தில் ஒரு இலை கூட இருக்காது. மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே இந்த மரம் வளரவே வளராது போல் இருக்கும். ஆனால் வின்டர் சீசன் ஆரம்பிக்கிறப்ப மரம் அழகாக தளிர்த்து புது மரமாக வந்துடும். இதுதான் ஆட்டம் சீசன். இந்த ஆட்டம் சீசன் சம்மரோட முடிவில் வரும். சம்மர் சீசன் முடிகிறப்ப ஆட்டம் சீசன் வரும். வின்டர் சீசனோட ஆரம்பம் சம்மர் சீசனும் முடிவு. வின்டர் சீசனும் சம்மர் சீசனும் நடுவில் தான் ஆட்டம் சீசன் வரும். அனிமல்ஸ் ஸ்டார்ட் கேதரிங் அண்ட் ஸ்டோரிங் ஃபுட் ஃபார் த வின்டர் சீசன். இந்த சீசனில் தான் எல்லா அனிமல்ஸும் என்ன பண்ணும், குளிர்காலத்துக்கு தேவையான உணவை சேமித்து வச்சுக்கும். சரியா? இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்களா, அணில் அதுக்கு தேவையான உணவை சேமிக்கிறது பார்க்கலாம். Do you understand the lesson, children? I hope you all understood. Comment below which season your favorite season. Meet you next lesson, children. Bye bye. Take care.